빨리 1분 1차라도 빨리 도착해서 구경해보고 싶습니다. 농구공도 앉아보고 싶고 선수들이랑 사진도 찍고 싶은데 미국 오기 전부터 UCLA 하프타임쇼도 유튜브로 찾아봐서 보고 UCLA 팀 농구하는 것도 다음 세대를 많이 이끌 봤는데 그거였는데 되게 재밌더라고요. 아주 신납니다. 좋을 줄 알았는데 이렇게 좋진 않네. basketball. They meet the final step of this journey with a halftime show at UCLA. This will be their biggest crowd since their debut. With over 10,000 people in the audience, the members wait in excitement for their performance. 우와 UCLA 와 와 진짜 코트 너무 똑같다. 진짜 크게 보이는 거야. 멋있다. 그냥 진짜 크다. 여기 앞에 있는 의자가 진짜 제가 보고 놀란 게 그래도 오늘 많은 분들 앞에서 공연하시는 거잖아요. 그렇죠. 따로 긴장되거나 그러시진 않으세요? 아직 사람이 다 안 와가지고 그런지 아직은 긴장이 안 되는데 사람이 또 엄청 많이 모이면 긴장이 되지 않을까요? Ghost9 and their team have been looking forward to this event the most. Their anticipation grows as their nerves do. A once-in-a-lifetime chance. Brushing off the weight on their shoulders, Ghost9 starts rehearsal. 자, 보세요. 우리 여기 앉아 있다가 준비 하프타임 시작 한 15분 전에 여기 뒤로 와서 대기하실 거예요. 지금처럼 헤드셋 차실 거고 두 명씩 마이크 들고 들어가실 거예요. 들어가시면 간단하게 안녕하세요. 스타입니다. 인사하시면 그거를 확실히 치고 스탑하고 이렇게 스탑하고 기다렸다가 하트 찍기 한번 해야 될 것 같아요. In the short amount of time that they have, Ghost9 must show the audience everything that they've got. They've practiced their songs countless times in the 4 concerts that they've completed in the state so far. But today seems different. They put their heart and soul into each movement as they aim to leave a good first impression on the huge crowd. 그러면은 이쪽 사람들은 줄어들고 이쪽 사람들은 그대로 가거든? 그 다음 근데 준성이가 오는 게 좀 맞긴 한데 그럼 제가 원래 저게 1위에요. 그래? Although they've had many performances on stage, the members don't feel satisfied today. The members seem a little on edge as they pay attention to every little detail with care. Rehearsal ends once their feedback and changes are perfected. The foul is on number 34, David Singleton. His first personal, first team foul. Is going on the 2-free round trip flights. I know you guys just.
Their heavy breathing and pounding hearts gradually die down. At last, they perform at the UCLA halftime show. It is Ghost 9's first performance in front of such a large audience. They take in this moment that they once only dreamed of. And the winner's gonna take home a Ralph's gift card. Let's meet our contestants. Who do we have here? Trevor, yes, okay. Jackson. And Jackson. Trevor and Jackson, go ahead and head to your side. Any order. Layup, free throw, and three-pointer. You take home the Ralph's gift card. We're starting in 3, 2, 1, go! 무대 마치고 오셨는데 소감 어떠세요? 미쳤습니다. 와우. 이 UCLA를 마지막 일정으로 잡은 게 지나준 것 같아요. 리얼리 땡큐입니다. 와, 사람이 제일 많았어가지고 공 기회를 계속 불러놨거든요. 어딜 봐도 다 사람이 있어가지고 무대가 정말 재밌었고 재밌는 것보다 썰리긴 했는데 되게 잘 치른 것 같고 이게 마지막 스케줄이라서 너무 다행인 것 같습니다. They feel a sense of relief as they step off the stage. Now all that's left is for them to enjoy the game. Their final performance, a success, has a deeper meaning for Ghost 9. 미국에서의 마지막 스케줄까지 끝났습니다. 끝났어요. 마지막 스케줄이 끝났습니다. 미국 스케줄 어떠셨나요? 와 폭풍처럼 휘몰아쳤는데 그 3주가 폭풍 같았어요. 진짜 뭔가 후련하고 뭔가 해내다는 느낌이 확실히 있네요. 행복합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. Their month-long tour comes to a spectacular finale despite their initial misgivings. Although they are relieved that they have made it through, Ghost 9 faces the bittersweet reality of the end. Just like their ambivalent beginning, the members feel conflicted till the end. Still, the members hope to cherish these new memories and look forward. They leave for Korea with no regrets, full of hope for the future. 이거 인터뷰는 이제 6화 저희 마지막 화에 그 대밀 장식할 인터뷰고 편하게 해주시면 됩니다. 아, 네. 열심히 지냈죠. 미국 다녀오고 이제 다음 앨범 준비해서 그 활동 끝내고 휴가를 받았죠. 생각보다 되게 재밌게 했었어요, 네, 엑스트레이. 저희 미국 갔다 오고 나서는 좀 약간 여우 좀 많이 생긴 것 같아서 활동하면서도 그런 재밌는 맛도 느껴가지고 좋습니다. 일단 우선적으로 저희가 이 코로나 시기에 데뷔를 했기 때문에 이제 많은 사람들 앞에서 무대를 해본 적이 많지가 않아요. 저희만의 컨텐츠를 가지고 저희만의 노래를 가지고 또 저희만의 무대를 가지고 투어를 한 거에 있어서 많은 분들이 또 와주셨고 그걸 이제 저희가 라이브로 진행을 한 거잖아요. 그때 그 느낌은 좀 많이 색다르기도 하고 이 세상이 넓다라는 것도 느껴졌고 앞으로 뭐가 있을지 더 기대되는 그런 마음도 더 생긴 것 같아요. 자신감인 것 같아요. 자신감은 중요하잖아요, 자신감. 근데 제가 원래 자신감은 좀 많이 없는 편인데 미국에 있을 때는 되게 약간 활발하게 활동해가지고 이제 자신감도 좀 생기고 라이브 실력이나 뭐 퍼포먼스 실력이나 다 좋은 영향이 있어가지고 좋은 것 같아요. 네. 멤버들은 좀 많이 는 것 같아요. 뭔가 약간 눈빛이 좀 바뀐 것 같아요. 무대에서 다 많이 바뀌었는데 진짜 다 바뀌었는데 생각나는 건 준성이? 영어 실력이 되게 많이 늘어갔더라고요. 나름 좀 하더라고요. 제가 치더라고요, 영어를 좀. 할 만큼 하네? 자, 그런 느낌으로 했었어가지고 그때 계기로 영어라는 언어에 좀 더 관심도 생기고 그랬던 것 같아요. 샌프란시스코는
뭔가 하나 특정 지어서는 아니고 그냥 그 도시 자체가 뭔가 제일 기억에 남는 것 같아요. 뭔가 저를 닮았다고 해야 되나? 뭔가 좀 고요한데 그게 멋있었습니다. 버스킹 했을 때 많은 분들이 와주셔서 좀 부끄러웠지만 너무 감사했습니다. LA에서 이제 처음 무대 이제 딱 비전 저희 딱 노래 나올 때 등장할 때가 가장 기억에 남지 않나. 무대를 서본 적이 없는 게 아니지만 환호를 해주시는 팬분들 앞에서 딱 등장하는 게 처음이었다 보니까 생각보다 떨리고 약간 좀 오버해서 하게 되더라고요. 잘하고 싶어서. 더 포터를 했을 때는 진짜 카메라 앞에서 하는 거기 때문에 콘서트라기보다는 그냥 하나의 컨텐츠를 만든다는 그런 느낌이었는데 대면으로 사람 앞에서 공연을 하는 거는 많이 다르거든요. 렌즈를 보고 제가 노래를 하고 춤을 추는 거랑 사람 눈을 보고 노래를 하고 춤을 추는 거랑은 천지 차이기 때문에 좀 많은 차이가 있지 않았나 싶습니다. 이렇게 인터뷰 같은 거 하면은 무슨 말인지 잘 모르지만 이제 옆에서 따라웃으면 하하하 따라웃고 뭔가 알아들으려고 하면 다음 질문으로 넘어가고 그런 게 제일 어려웠던 것 같아요. 이제 고소공포증 때문에 많이 힘들어하고 있었는데 이제 뭐 우진이나 프린스 같은 이제 동생들이 저를 많이 챙겨주더라고요. 말도 많이 걸어주고 긴장도 많이 풀어주려고 하고 그 덕분에 촬영을 잘 진행할 수 있지 않았나 싶습니다. 많이 제재가 풀렸잖아요. 한국에서도 콘서트를 한번 해보고 싶기도 하고 저희를 많이 기다려주시는 해외 팬분들도 많이 계시니까 그분들 한번 인사드리러 가야죠. 감사드리죠. 너무 감사드리고 이런 관심과 사랑을 받아도 되는 사람인가 이런 생각이 가끔씩 들고 그에 대한 보답을 항상 열심히 하는 고스나인 되겠습니다. 감사합니다. 멤버들이요? 징그러. 죄송해요. 우리 항상 고생하는 준영이 형, 조금 이제 덜 고생하는 수현이 형, 그리고 항상 분위기 띄우는 준성이, 외국만 못하면 도와주는 린스, 묵묵히 이제 따라주는 우진이, 막내 진우. 미국에서 한 달 동안 진짜 바쁘고 많이 다들 힘들었는데 다들 싫은 소리 안 하고 잘 그래도 마무리하고 버텨주고 열심히 해줘서 고맙고 힘든 만큼 우리가 더 그거에 대해서 보람을 느끼고 뿌듯할 수 있게 더 성장하고 더 잘해야겠죠. 네. 그러니까 항상 서로를 의지하면서 열심히 지내봐요. 지금이 제일 사이가 다 좋은 것 같거든요. 네, 그래서 지금 사이나 지금 고스나인이 많이 오래오래 유지되었으면 좋겠습니다. 언제나 하고 싶은 거 하고 열심히 하는 스스로가 됩시다. 화이팅! 마지막으로 슬레이트 치고 마무리합시다. 슬레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋. 나를 두고 가 불의 장면 속에 혼자 남아있어 난 기억으로 헤매는 매일과 네 생각이 만든 미로가 이제는 간절해 난 지루했던 공간 속의 존재가 유일하게 빛나 어지러워 반짝이 순간에 보이는 별 이제 난 그 눈을 감아도 너의 흔적을 느껴 Oh yeah Let me fly 부풀어 떠오르는 풍선처럼 난 Give me fly 날아간다면 벗어날 수 있을까나 Yo 아무리 널 지우려 해도 자꾸 높이 올라가 봤어도 우주까지 온통 너인 걸 터질 것 같아 피하지 못해 널 always 모든 궤도 끝에 난 just fall away 너를 발견해 다시 너뿐이야 네가 없는 너와 나의 기억 속에 crash 나 추락해도 후회하지 않아 우린 결국 always 여기 우주 끝에 난 그 길을 내가 밟고 우주라면 너를 찾아낸
같은 꿈을 맴도는 것 같아 세상 모든 길을 다 찾아 내게 그렇게라도 닿을 수 있다면 여기 이렇게 해 너만 찾아가고 있어 그렇지만 날 꺼내줘